اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وفقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك تلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وجاء ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر بنا سنة طه في بكاع الأرض وكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الشباب أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بنية القبول والإقبال صلى الأحوال في خير قلوب وعافية أن الله ينور قلوبنا
قوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام. أن الله يقضي حاجتنا ويغفر ويشرح صدورنا في خير نولة وعافية نوينا كمن أصلافنا وصالحين. خلنا نياتنا في نياتهم، أعمالنا في أعمالهم، خصوصا مشايخنا معلمنا في الدين على هذه النية وكل نيات صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. إلى ما قال نصائح العباد halaman 229 kah itu. Sebelumnya biasanya disebutkan adapun pemberian dorongan yang menyimpang dari petunjuk agama sebagaimana dinyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afta bighairi ilmin la'anatuhu malaikatus samai wal ard. Rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa yang memberi fatwa, berfatwa atau berpendapat, ya, berfatwa berpendapat tanpa berdasar ilmu agama, tanpa berdasar ilmu agama, karena yang kita perpegangi pertama di dalam hukum syariat ini adalah Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Atau yang kedua berdasarkan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, perbuatan beliau, yang ini bisa dijadikan dasar. Atau ijma' ulama, artinya semua ulama bersepakat tentang pendapat itu, maka tidak bisa pendapat itu menurut saya. Tidak boleh menurut saya, tapi dasar ambilannya dari mana? Harus ada ambilannya dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian daripada ijma' ulama. Karena ada sebagian orang sekarang memaham Al-Quran dengan akal, bukan dari tafsir. Bahkan ada yang hendak merubah Al-Quran, ya, tidak cocok dengan zaman sekarang. Na'udzubillah. Al-Quran mau dirubah, Al-Quran mau digeser, tidak bisa. Al-Quran itu cocok di semua zaman, dalam keadaan apapun. Al-Quran tidak boleh dirubah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjaga daripada Al-Quran tadi. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal mereka. Al-Quran tidak bisa, harus ada mufassir daripada Al-Quran, berfatwa luar daripada syariat. Nah,
tanpa berdasar ilmu, maka orang ini mendapat laknat dari malaikat langit dan bumi. Allah dilaknat karena ketika dia berfatwa, ketika dia menyampaikan ilmu, diamalkan ilmu yang salah tadi, maka menjadi dosa. Selawasanlah. Maka dari itu maka berhati-hati. Ini tidak boleh, tidak sembarangan berfatwa. Kalau memang tidak mengetahui maka mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu apa supannya. Kalau gengsi, tidak ada gengsi. Kalau memang tidak tahu, tidak tahu, sudah selesai. Mungkin dicarikan dalil yang lain, ya. Mungkin mencari bukti orang dari Al-Quran, hadis atau perkataan ulama. Apabila itu tidak ada, maka jangan berfatwa. Tidak boleh berfatwa yang mana fatwanya itu salah, keluar daripada yang tiga tadi. La ilaha illallah. Mengenai kecurangan pedagang, ya, bahwasanya disebutkan pedagang yang jujur, yang amanah, maka nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga bersama para syuhada. Mengenai kecurangan pedagang, bisa curang, makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab yang kita baca, sifat wara' itu harus ada di setiap profesi seseorang. Menjaga, ya, maupun itu pedagang, maupun itu petani, maupun itu pegawai negeri, maupun itu apapun, tukang dan lain, semuanya wara', menjaga. Apabila sudah itu dilakukan, terjaga, maka tidak akan mengambil hak orang lain. Nah, kada mau mengambil hak orang lain, khususnya para pedagang di sini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, beliau pun berdagang dari Mekah ke Syam, perjalanan yang jauh, ngajarkan bagaimana berdagang yang bagus, bagaimana berdagang yang jujur, bagaimana dalam berdagang. Seluruh profesi yang dilakoni oleh orang umat Nabi, Nabi adalah qudwah kita, Nabi adalah contoh kita, Nabi adalah teladan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidin berdagang pernah, bertani bisa, mengembala juga pernah, jadi pemimpin iya, Menteri Keuangan beliau mengelolanya dengan sahabat, panglima perangnya iya juga, kepala rumah tangga iya, semua dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita disuruh mengikuti apa yang ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdagang, ya. Maka ujar Sidin, mengenai kecurangan pedagang dapat dalam bentuk mengurangi takaran. Orang berdagang dikurangi takarannya, ini kada boleh, haram. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takarannya, celaka bagi orang yang mengurangi daripada apa aja kita itu kalau jual kain ukurannya. Makanya kan dikisahkan ada seseorang yang setiap hari dia menjual gula merah. Gula merah dijual setiap hari. Pada suatu hari si penjual gula merah ini menawarkan dagangnya kepada bosnya. Ada bosnya, biasanya dia beli sesuatu dagangan ke toko itu, maka dijuallah gula merah tadi kiloan. Sama bosnya tadi apa? Ditukari gula merahnya, ditimbang. Ujar bosnya, kenapa gula merahnya ini kurang pada sekilo? Oh berarti ini curang orang ini.
ini orang berarti dagangannya tidak jujur. Langsung didatangi sama orang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar yang berjual gula tadi, kamu jual gula merah timbangannya kurang ini sekilo, berarti kamu jual setiap hari seperti itu. Ujar yang berjual gula merah, mohon maaf, saya tidak punya timbangan di rumah ini. Kada bisa, orang susah, anak nukar dacing kalau jadi kita timbangan kada bisa. Kiluan itu yang batu apa yang dari besi itu kan ada sekilo, setengah kilo son. Saya tidak bisa. Saya dulu beli gula 1 kilo di tempat sampian, dan itu yang saya bikin timbangan kiloan saya. Langsung kayak disambar petir. Astagfirullah. Ujar yang berjual gula, berarti yang tidak jujur pian. Berarti gula yang tempat pian 1 kilo itu berarti yang kurang sekilonya. Subhanallah. Nah, paham enggak? Si penjual gula itu jadikan kiloan buat dia jual gula merah dari gula putih yang dibeli tadi. Oh, berarti gula putih yang sekilo pian itu yang kurang, karena itu ulun jadikan timbangan. Lihat. Dari pelajaran ini kata ulama, kadang-kadang kita itu menyalahkan orang lain, yang mana kesalahan itu ada dalam diri kita sendiri. Wah, nyalahkan orang ini dan itu, padahal seorang yang salah. Hati-hati. Kita ketujuh menyalahkan orang. Wah, ini memerintah orang, menyariki orang dan lain-lain. Koreksi kesalahan itu ternyata datang dari diri kita, bukan dari orang itu. Ini pertama, si penjual gula merah menjadikan timbangan kiloan dari orang jual gula putih. Berarti yang salah yang jual gula putih, dia mencurangi orang, tidak ketahuan kecuali daripada membeli gula merah yang dijual orang miskin tadi. Seperti itu, ketidakjujuran yang terjadi, sehingga terjadilah kata ulama yang ulun sebutkan tadi. Kita kadang-kadang menyalahkan orang. Tujuh, nyalahkan orang, tetapi kesalahan kita ternyata datangnya kesalahan itu dari diri kita sendiri. Ujar almarhum Guru Bakri dahulu, ketujuh menggaduhi orang. Nah, lah setelah ayo hati-hati jukung ikan teranjah batang, soalnya tuh jukung surang teranjah batang orang. Pas orang lagi di WC pulang, jukung terbalik, WC-nya rabah. Kedua sakitnya lah. Itu kita menggaduhi orang, nggak tujungit seorang, banyak aja masih nang dikurangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lah, kayu benar nih jukung, awas jukung jadi lah orang selamat sih tuh. Jukung seorang bak meranjah batang, jukung terbalik jadi nang dalam WC kalau mampun buat teranjah tegugur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pernah mengurangi takaran. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka ada dulu seorang sufi, seorang ahli tasawuf, dia berdagang. Saking menjaganya di dalam timbangan, kalau dia menimbang sesuatu, contoh orang berjual gula itu dibuat di plastik sekilo, ini semuanya batu dacing kiloan, ini batu dacing sekilo, ini gula sekilo. Di batu dacing ini diandaki sidin pulang plastik tadi sebuting. Saking waraknya, jar orang, kenapa ada plastik? Karena ujar sidin gula ini dibungkus dengan plastik. Kalau aku mandak batu aja sekilo, berarti aku menjual itu bertambah beratnya plastik. Padahal kalau kita plastik ya plastik ringan, kada aja sedin. Aku kutan kena dituntut di akhirat gara-gara plastik yang membungkus gula. Karena aku memadahkan gula sekilo, bukan aku memadahkan gula dan plastiknya. Masya Allah, sampai ke ini yang jagalah. Sama ada kita menjual seperti itu. Ada. Paling kita andak batu dacing sekilo, bungkus plastik. Plastiknya ada kita andak di sini kada. Munsidin lawan plastiknya andak. Berapakah timbangan plastik tuh? Biar seringan. Tapi ujar sidin pas
aku berjual gula tadi bungkus plastik, plastiknya aku andak di kiloan. Coba, saking waraknya menjaga betul mereka itu. Kenapa? Jangan sampai tersalah di dalam berdagang. Mudah-mudahan yang berdagang jadi pedagang yang jujur, yang amanah, ya. Makanya kalau kita hadir majlis taklim nyaman, ya. Berdagang kita dapat pahala. Yang turun dari rumah subuh niat mencari nafkah buat keluarganya, esok hari Minggu tanamkan niat. Orang yang kata Nabi salasatun kulluhum dhamin 'alallah, 3 golongan yang dalam jaminan Allah. In 'asha ruzika wa kufi wa in mata adkhalahul jannah. Hidupnya di dunia diberi rezeki dan cukup, dan apabila meninggal masuk surga. Nyamannya hidupnya, hidup di dunia rezekinya dicukupkan, kada pernah kurang, nyaman, hidupnya tenang, ya enggak. Meninggal masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga seberataan, amin ya rabbal. Nyaman lah, kada usah berlebihan banyak dan kada kekurangan, cukup sudah hidupnya, dicukupkan sama Allah. Orang-orang seperti ini lah. Siapa mereka? Man dakhala baitahu fasallama. Kita disuruh oleh Nabi masuk rumah mengucap salam. Kita sering disampaikan para habaib, para ulama, guru kita, jangan masuk rumah kadang mengucap salam, karena ketika kita mengucap salam, barakah itu diturunkan oleh Allah di dalam rumah. Kalau orang rumahnya kadada, maka malaikat rahmat yang ada dalam rumah kita menyahut salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi ditambah bila orangnya kadada, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Sambil masuk rumah baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata guru mulia Sayyidil Habib Umar, bagus lagi ditambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bila masuk rumah, ujar Habib Umar, baca ayat ini, maka Allah akan kasih barokah rumahnya, kasih barokah keluarganya, anak-anaknya diberi berkah oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini amalan Abu Bakar Asyibli, Imam Abu Bakar Asyibli, Dalaf bin Ibnu Juhdar. Di bab pertama kita baca di kitab ini, amalan sidin habis sembahyang baca itu Kak lah. Bila habis sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Kenapa beliau mengamalkan ini? Di dalam sini disebutkan Ibnu Mujahid, ketika beliau datang ke rumah Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid, langsung Abu Bakar Asyibli dicium sidin di kening sini. Cium. Allah. Ujar Imam Abu Bakar Asyibli, kenapa pian cium dahi ulun? Ujar Ibnu Mujahid, tadi malam saya mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam mimpi itu Rasul mencium keningmu. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa Imam Abu Bakar Asyibli engkau cium keningnya? Engkau sayang sekali dengan dia. Kata Rasulullah, karena dia amalkan setiap habis salat membaca ayat tadi, kemudian baca sallallahu alaika ya Muhammad. Aku senang, kata Nabi, amalan itu. Ujar Ibnu Mujahid, benarkah amalan itu? Maka kata Abu Bakar Asyibli, benar, itu yang aku amalkan setiap hari, dan aku sering mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita sudah masuk pertengahan Rabiul Awal, hampir habis.
Mudah-mudahan yang belum mimpi Rasulullah mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah mimpi terindah kita, berjumpa dengan Nabi Muhammad, senyum Rasulullah di dalam mimpi kita, melihat dengan pandangan kasih sayangnya ya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Amalkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan kalau pian pengen jumpa dengan Nabi Muhammad ayat itu. Sembahyang esok habis subuh baca laqad ja'akum sampai akhir, tutup dengan sallallahu alaika ya Muhammad, baca itu dengan kerinduan. Ya maha mendengar, basir maha melihat, dimanapun, apapun, kapanpun yang kita lakukan semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terekam sampai hari kiamat. Kalau musola ini ada CCTV-nya, ini rekaman biasa. Kalau rusak anunya, apa ngarannya, wifi-nya kada kau lagi merekam. CCTV, CCTV, CCTV. Kelilingi pesantren dipasangi dah CCTV seberapa anak. CCTV dah apalagi. Ini CCTV biasa. Kalau ada CCTV Allah muraqabah. Sehingga para aulia Allah disebutkan mereka mempunyai sifat perasaan muraqabah. Apa itu? Merasa ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan kesimpulan daripada rukun Islam, rukun iman, rukun al-ihsan. Apakah ihsan? Engkau beribadah kepada Allah. Beribadah itu bukannya sembahyang, tapi pekerjaan dunia kita bisa jadi ibadah. Berdagang ibadah. Kita nyembah Allah seakan melihat, tidak bisa kita melihat. Tidak bisa melihat dengan mata kita yang sekarang ini. Tapi kata Sayyidina Ali, aku lihat Allah dengan mata basiriyahku, dengan mata hatiku. Ya. Kalau kita tidak mampu, rasakan senantiasa dimanapun kita berada. Fa illam takun tarah, yakin wajib kita beriman. Fa innahu yarak, Allah maha melihat dengan kita, Allah maha menyaksikan. Yang disuruh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, amalkan setiap habis sembahyang, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, 3 kali. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Dimanapun pian berada, Allah akan memberikan pengrasaan dalam hati kita, selalu diawasi oleh Allah. Kita tidak lalai, tapi Allah yang membantu kita ingat dengan Allah. Dan orang yang mengamalkan itu selalu dijaga oleh Allah dalam bentengnya Allah. Nah, amalannya handap benar, tuntung sembahyang, baca tadi pulang, amalan mudah-mudahan kita koma amalkan, amin ya rabbal alamin. Baca pulang yang ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un. Kada sampai semenit lah dilawasakan, 3 selesai sudah. Jaga himallah, dijaga, dibentengi oleh Allah. Sedang yang dimaksud menimbun di sini ialah membeli bahan makanan pokok untuk lauk pauk, pokok semacam daging di saat paceklik. Kemudian menimbun mat dibutuhkan masyarakat. Ini kada boleh. Wah gitu orang ditukari seberataan, ditahannya. Karena waktu harga naik orang kada bisa lagi dijualnya. Ini haram, tidak boleh ya. Memang sengaja menjual barang itu pas orang kada ada lagi lah. Lain inya sudah bisa stok banyak, kesengajaan. Untung alhamdulillah lah. Keda ulu rasanya ada bisa cengkeh, pas harga cengkeh naik dijualnya. Untung itu ya enggak. Bukan menimbun, memang ada di rumahnya. Nabi SAW bersabda, man ihtakara ta'aman arba'ina yawman faqad bari'a minallah wa bari'allah minhu. Allahu akbar. Barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 hari dengan niatnya tadi,
Niatnya apa? Supaya inya menjual di harga yang larang, orang kada bisian lagi tukarinya lah. Kada boleh itulah. 40 hari dia lakukan itu. Ihtakara ta'aman, menimbun bahan makanan. Maka sungguh ia telah melepaskan diri dari Allah dan Allah pun berlepas darinya. La ilaha illallah. Berlepas dari Allah. Kata Allah, saya cari Tuhan lain selain aku. Siapa lagi yang saya cari Tuhan lain selain aku. Dan dia berlepas dari Allah pun berlepas darinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Nah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahullah bil juzam wal iflas." Barang siapa menimbun bahan makanan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan atasnya al-juzam, penyakit lepra, dan apa? Iflas, ini bangkrut. Lihat ya, pasti bangkrut. Kada mau dagangannya berkah, bangkrut kena. Karena Nabi yang nyampaikan. Na'udzubillah. Nah, maka dari itu kita jauhi sifat-sifat seperti ini. Pian berdagang mulia, bagus. Banyak pedagang di sini, pedagang mulia. Karena pian mengumpati cara bisnisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi berbisnis dengan dagangan, umpati. Ya Allah, mengumpati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan. Apalagi nang berdagang siang malam ke pasar, baca doa masuk pasar, pahala terus, pahala terus, pahala. Rumah-rumah yang selalu dibangun mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting berdagang dengan jujur, berdagang dengan baik, berdagang dengan niat membantu orang. Banyak pahalanya lah berdagang ini. Berdagang bantu orang, menyenangkan orang, mengabulkan hajat orang, mencari barang di tempat kita itu. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari berada di bulan Rabiul Awwal, kita niat dan minta kepada Allah apapun profesi kita, keadaan kita, minta mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, diberi berkah rezekinya, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam taat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita. Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Siapa ngarannya? Ada pengumuman. Yang pertama, diundang seluruh jamaah Majlis Nurul Mustafa, laki-laki dan perempuan ya, yang hadir, lakian, binian, seberataan, yaitu undangan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, bertempat di aula Majlis Ummatul Mustafa Khadimul Majlis Akhina Fillah Walillah, di Desa Tajwa Mulia atau Blok B. Acara hari Rebu tanggal 27 Oktober, Rebu depan, sesudah sholat zuhur jam 1 sampai dengan selesai. Tausiah insyaallah disampaikan yang mulia Fadilatul Habib Jamal bin Toha Ba'akil dari Malang, Jawa Timur, atau beliau ini di Batu. Kemudian undangan yang kedua di Majlis Ta'lim An-Nur Desa Sukaramah RT 16 RW 3 Kecamatan Panyebatan, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia.
lengkap benar di sini. Dan acaranya di alam nyata, bukan di alam gaib. Peringatan Maulid Nabi SAW. Hebat Ustaz Fitri pula undangan ya, sudah ini kita salah juga teh. Padahal kalau GPS-nya diulangkan. Rebu malam Kamis 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 27 Oktober 2021. Sesudah sholat Isya sampai dengan selesai, kedatangan tamu mulia malamnya, berarti ya, kedatangan tamu mulia Fadilatul Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan Jakarta, Khadimul Majlis Al-Ustadz Muhammad Fitri Haji Al-Banjari ya, di Desa Sukaramah. Jadi siangnya di tempat Al-Habib Zaki bin Hadi Al-Hasani, malamnya di tempat Ustadz Fitri diundang seberataan. Apalagi ada lagi undangan Sarwan Tablik Akbar dan Warung Amal Yayasan Pendidikan Islam Darul Quran Istiqamah bersama Al-Habib Gais As-Segaf Elisam, Oktober 2021. Waktu jam 8.15 WIB, berarti pagi inilah. Lokasi Masjid Darul Quran Istiqamah, Jalan Ambawang, Karangjawa, Pelaihari. Ini diundang lagi pian hari Selasa pagi setelah di pembangunan Masjid Darul Quran, yaitu Ustadz Adlin ini ya, yang pimpinannya beliau, Masya Allah. Apalagi undangan ini, undangan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Al-Muhajirin Batu Ampar, hari dan tanggal Jumat 29 Oktober 2021, waktu jam 20 WIB atau Ba'da Isya. Penceramah yang mulia Tuan Guru Haji Guru Usfia Rusdi atau Guru Pia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin dari Atu-Atu, Pelaihari Tanah Laut, malam Sabtunya. Nah, kemudian malam Minggunya insyaallah kita juga tablik akbar di sini. Walaupun teraung lah beberapa acara, tapi semua asal jalan enggak apa-apa. Wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'ruf al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syataka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum Fatihah dan surah Al-Asri, bagi jamaah yang ingin membantu acara malam minggu silahkan. Alhamdulillah kami terima sudah kemarin ketika belum masuk bulan Maulid,
ada hamba Allah dari desa Gebang, suami istri nyumbang 4 juta, yang mana itu untuk acara maulid Bajar Sidin. Dan ini ada Ibu Hajah Nurbati 500, dan kemarin ada dari keluarga atau orang tua santri menyumbang telur untuk penerang hati. Jadi bisa diserahkan langsung di pondok pesantren. Kalau ulun tidak ada Ustadz Dayat, ada Paman Haji Hairun, ada Abah dan yang lainnya, bisa diserahkan sumbangannya berupa apapun. Anak nyumbang beras kah, anak nyumbang makanan dan lainnya, bisa langsung berkoordinasi yang ada di pondok pesantren. Insyaallah apapun yang kita keluarkan تغشر برحمة المغفرة في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين